ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੈ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੈ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ
सोआ जिथे बाबा पैर धरे हो आसन थापन सोआ सतगुरु नानक प्रगटिया सतगुरु नानक प्रगटिया सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग जानन होआ धुंध जग जानन होआ जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोआ जिथे बाबा पैर धरे हो पूजा थापन सोआ यूं कर सूरज निकलिया यूं कर सूरज निकलिया यूं कर सूरज निकलिया हो यूं कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ छपे अंधेर पलोआ जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोआ ओ जिथे बाबा पूजा आसन थापन सोआ ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ मेरे काबली ਪੱਤੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰ ਤਰੋਆ ਪੱਤੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰ ਤਰੋਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਨ थापन सोआ सतगुरु नानक
ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੇ ਮੁਕਤ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਜਗ ਚਾਨਣ ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਬਲਵਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਨ ਥਾਪਣ ਸੋਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਨ ਥਾਪਣ ਸੋਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੈ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੈ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਆਦ ਮਤੇ ਜੇ ਕੋਆ ਕਰ ਕਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਰੰਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਰੰਗ ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਟੋਆ ਨਾਨਕ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਨਾਨਕ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ 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 ਨਾਨਕ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਨਾਨਕ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਔਰ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ
गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, आप जी बड़े प्यार और सत्कार श्रद्धा और भावना नूं मुख रखदियां होया हर साल की तरह नगर भंखर दी नगर दी संगत ने रल मिल के धन धन साहिब गुरु नानक महाराज जी दे प्रकाश पुरब दे संबंध विच हर साल की तरह बड़ा धार्मिक बड़ा सोहना उपराला कल नगर कीर्तन विच सारियां ने हाजरियां भर के आपो अपनी श्रद्धा मुताबिक गुरु साहिब जी के प्रति खुशी प्रगटाई है ते दो रोजा समागम जिहदे विच असीं गुरमत दे धारनी होना है। थोड़ी जी पतली कर दिओ आवाज, थोड़ी जी बेस ज्यादा है, थोड़ी जी बस समझ आ जाए। बख्शियां दी आवाज घट है, होरनां दी ज्यादा, थोड़ी जी बख्शियां दी वधा दो। सब तो पहला दोवें हथ जोड़ो, गुरु जी नूं सीस नवाओ, कोई भी रसना वांझी ना रवे, सारे गज के फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु जी दे हुक्म नाल अज पहले दीवान की रंभता शुरू हुई है। बेनती करांगा संगतां दे चरनां च, दीन दुनिया दे मालक धन धन साहिब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पंडाल विच संगतां नूं खुले दर्शन दिदारे बख्श रहे ने। जल्दी आपो अपने घरां दा कामकार संकोच करके पंडाल विच सजण दी कृपालता करो। जिन्ने भी जुड़ के बैठे हो, जिन्ना भी समा महाराज जी के चरणों च बैठना है, बिल्कुल सुरत जोड़ के ध्यान जोड़ के साडा एक एक सवास गुरु जी के लेखे लग जे, साडे पल्ले पै जे कुछ। कहंदे जिनके दिन मनाते हो उनकी बात भी माना करो। उन्हां दी गल की सी दुनिया ते आउण दी, उन्होंने किता की है संसार ते आके, सब तो वड्डी गल है। बस असी भी दुनिया ते आए हैं, वह भी संसार ते 550 साल पहला आए। उन्हां दियां बख्शिशां उन्हां दियां रहमतां अज भी हाजर नाजर ने। वो किहड़े मार्ग ते सानू चला के गए, 2 मिनट वास्ते सोचिए भी असीं इस मार्ग ते तुरे होए हैं कि नहीं। मार्ग बड़ा कठिन है, हर कोई नहीं तुर सकता। सेवा कर सकता हर कोई विच आके, पर वो मार्ग ते नहीं तुर सकता। आपो अपनी भावना रख सकता विच, पर उस मार्ग ते तुरना बड़ा औखा है। गुरु साहिब जी आप तुरे, पर उन्होंने बहुत कुछ सहना पिया। कोई आख्या भूत ना, वो कहे बेताला, रोड़े इट्टा, पता नहीं की सुनना पिया एक सच दा मार्ग दर्शान वास्ते सानू। उन्होंने थोड़ा कहा भाई गुरदास जी ने भी सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंध जग चानन होआ। इहदे अर्थ करो, इहदे अर्थ की ने पढ़ लेने सारे, पर विचार का कोई विरला विरला है। खुशी सबनों है, महसूस कोई कोई करता है। खुशी तो सारे है गुरु साहिब दे आउण दी, पर उस चीज नूं महसूस कोई कोई करता। विरला विरला जग में उत्तम विरले विरला।
ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਰਾਹ ਏ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਛੱਡ ਪਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਟਿਮਕਾਏ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਹ ਚੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਘਰ ਘਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹੜਾ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਪੜੋ ਬਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਨੂੰ? ਖੁਦ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲੇ ਮੁਕਾਤੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਬਸ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ 5-4 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਨ ਕੇ ਦਿਨ ਮਨਾਤੇ ਹੋਣ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੋ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ। ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਪਾਪ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਮਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਈਏ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਕੰਮ, ਵੀ ਧਰਮ ਕਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਧਰਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਪਾਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਰੈਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਲ ਮਲ ਹੋਈ ਮੇਦ ਨੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਪਤਾ 'ਚ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਆਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਆ ਕੱਲ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਿਓ ਪੂਰੀ ਪੋਹ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਠੰਡ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੈ ਕੱਲ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੁੱਖ ਨਾਣ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੁੱਖ ਨਾਣ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੁੱਖ ਨਾਣ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਤ ਝਾੜ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਹੈ, ਚੰਦ ਹੈ, ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਣਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵੀ ਸੁੱਖ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆਏ। ਮਹਿਲ ਛੱਡਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ 'ਚ ਰੁੜ ਗਏ।
4 ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਖਮਲੇ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਸਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਵਿਛਾ ਕੇ ਵੀ ਸੌਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਰੋਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਦਾ। ਭਲਾ 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 ਤੇਰਾ ਰੂਪ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਵਰਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਬਣਾਤੀ। ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਵ। ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੈਠੇ ਭੰਖਰ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਭੰਖਰ ਜਾਂ ਵੇਖ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਵਰਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੱਸਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਢੰਗ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਚ ਲਾ ਲਈ। ਹੈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੜਕਣਾ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ? ਸਾਡੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ? ਹਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਢਿਮਕਾ। ਜਿਵੇਂ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਘਰ 'ਚ, ਵੀ ਤੂੰ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਢਿਮਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਤੀ, ਸਵੇਰੇ 100 ਲਾਂਭੇ ਦੇ ਗਏ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਲੈ ਮਹਾਰਾ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਲੈ ਮਹਾਨੇ ਤੋਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਖਰਚੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ, ਬੋਲੋ ਬਈ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਸੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ? ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਟੇ ਦਾੜੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਖੰਡ ਪਾਠ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾੜੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾ, ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਰਿਹਾ? ਪੈਸੇ ਵਾਧੂ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਦੇਈ ਚੱਲ, ਭੇਟਾ ਕਰਾਈ ਚੱਲ, ਦੇਈ ਚੱਲ, ਭੇਟਾ ਕਰਾਈ ਚੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲਈ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਮਹਿੰਗੇ ਰੂਮ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਰੂਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਨੀਂਦ ਆਈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਨੰਦ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਜਾਣੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਹੋਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਿਰਲਿਆਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ।
ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੋ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੱਲਾ ਜੋ ਤੋ ਉਈਓ ਝੱਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾ, ਉਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ। ਜਿੱਦਣ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਤੁਰੇਗਾ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਉ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਚੱਲੀ ਸਾਥ, ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਰ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਦਣ ਸੁਣਨ ਦਾ ਚਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ। 4 ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਸੁਣਨ ਦੇ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ, ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀ ਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਕੋਈ ਤਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ। ਕਈ ਉਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ। ਇੱਕੋ ਹੀ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਦਾ ਲੋਕ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਸੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਬੁਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਨਾਨਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਦਾਦਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਵੀ ਧੂਫ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਧੂਫ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਬਾਪੂ, ਵੀ ਜੇ ਧੂਫ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਲੈ ਗਿਆ ਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ, ਬਈ ਇਹ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ ਧੂਫ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਤੇ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਨ ਕੇ ਦਿਨ ਮਨਾਤੇ ਹੋ ਉਨਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹੋ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗ ਬਪੂਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 5 ਜੀ ਨੇ, 10 ਜੀ ਨੇ, 2-2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦੀ। ਸੁਣੋ ਸਾਰਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ, 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖ ਲਓ, 2 ਸਾਲ ਭੋਗ ਨਾ ਪਾਓ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਜੋਰ ਵਾਲਾ ਬਾਬੇ ਹਫਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇੜ ਦੀ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਕਰੀ ਬੜਾ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਬਸ ਸਾਡਾ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੰਨ ਗਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਆ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4-4 ਘੰਟੇ 10-10 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਭਾਵਨਾ ਦੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਚੈਨਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੈਨਲ। ਗਿਆਨ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਲ ਮਲ ਹੋਈ ਮੇਦਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ,
ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ? ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਬਨਸਪਤੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਗਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਗਰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਬਨਸਪਤੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਭਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾਪ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪਖੰਡਵਾਦ ਰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਣਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 12 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਾਈ ਹੈ ਨਾ 12 ਗਾਈਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਣਾ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਲਿਆਣਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਮਹਿਤਾ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਦਾਸ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਣਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਦਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਡੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਚਨ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ। ਦੇਖੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ, ਬਹੁਤੀ ਸਾਇੰਸ ਆ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਦ ਨਬਜ ਫੜ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰੋਗ ਦਾ, ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਢਿਮਕਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਨਬਜ ਫੜ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਬਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਖੋਜ ਹੋ ਗਈ ਕਿੰਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਹਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਿਬੇੜ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤਰੀਕਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ। ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਣਾ ਕੀਤਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਰਜਿੰਦਰਾ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦਾਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ, ਦਾਈ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਗਈ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਈ ਧੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਐਨੇ ਸੂਟ, ਐਨੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਐਨੇ ਦਾਣੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਘਰ 'ਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਰੱਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਗਈ, ਮੁਰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ, ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦਾ ਵੀ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਣਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ। 7 ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਬਾਲਿਆ ਅੰਦਰ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਣਾ, ਲੈ ਦੀਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਬਈ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਬਾਲਿਆ? ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਇਹਦੇ 4 ਕਾਰਨ ਸੀ, 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ 7 ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਬਾਲਿਆ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਖੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਅੰਦਰ 7 ਬੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਾਲੀਆਂ? ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜੇ ਅੰਦਰ। ਲਾਈਟਾਂ ਲੁੱਟਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ 7 ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਬਾਲਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜੇ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਘਿਓ ਸੜਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਨੰਦ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪੱਕੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਤਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖੋ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਉਸ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤਾਂ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਤੇ ਪਖੰਡਾਂ, ਵਹਿਮਾਂ, ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚੰਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਧੁੰਦ ਹਟ ਗਈ। ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਸੂਰਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੜੀ ਪਿਆਰ, ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਚੜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਧੁੰਦ ਲੱਥਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਬੀਬੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ।
ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ? ਜੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ? ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਨੇ। ਕੌਣ ਸੀ? ਬੀਬੀਏ ਸੀ। ਭੈਣੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਸੁਣ ਲਿਓ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਮਿਹਣੇ ਸੁਣੇ। ਕਿਹੜੇ ਮਿਹਣੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਆਪਣੀ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਖੇਲਣ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਲੈਣਾ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਾਨਕੀ ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਚੱਕਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਤੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਿਹਣਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਕਰਤਾਰੋਂ ਡਰੀਏ। ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਦਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨ ਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਬਚਨ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਕਦੇ ਵੀ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਖੋਲਿਆ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਤੋਂ, ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਤੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਵਾਜ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੰਦ ਜੰਮੈ। ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, 2 ਥੈਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬੱਚੀ, ਉਹ ਸੁੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ ਰੂੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਖਦਾਨਾਂ 'ਚ ਝਾੜਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਐ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ 10 ਥੈਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਾਕੋ ਰੱਖੈ ਮਾਰ ਸਕੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਘੇਰਿਆ ਵੀ ਮਰ ਜੇਗੀ ਆਪੇ ਹੀ। ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੈਟ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ, 2 ਥੈਲਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ? ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆਂ ਅੰਦਰ? ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ? ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਰਾ ਲੱਭਦਾ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਭੇਜਤਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗਿਆ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਭੜੋਲੇ ਭਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਰੱਖ ਲੋ ਸਾਂਭ ਕੇ। 7 ਕੁਆਂਟਲ 10 ਕੁਆਂਟਲ ਭੜੋਲਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਪੰਛੀ ਵੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਸਖੀਆਂ ਵੀ ਮਿਹਣੇ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਮਾਰਨ। ਤਾਂ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਚਾਅ, ਆਨੰਦ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਬਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ।
ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਨੰਦ, ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਅੱਜ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਏ, ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਏ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਘੱਟ ਹੈ ਸਮਾਨ, ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਇਆ ਹੋਰ ਦੱਸ ਮੁੱਖੋਂ ਮੰਗ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿੱਕੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੇਖੋ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ, ਲਗਨ, ਚਾਓ। ਦੌਲਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੌਲਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਗਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਐਸੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਸ ਬਰਾਗ ਉਦਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਚ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਚ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਉਣ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚ। ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਚ ਬਸਤਰ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਚਾਅ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀਆਂ ਵੀ ਪਿਓ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਚਾਅ ਲਾਡ ਲਡਾਏ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਐਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਨਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਨੈਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੰਮ ਗਿਆ ਜੇਠਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਐ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੰਮ ਲੈਣਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣਾ।
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, એનર્ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਿੰਕੂ, ਫਿੰਕੂ, ਮਿੰਕੂ, ਇਹ ਨਾਂ ਆਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰੀਆ ਨਾ ਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਅੱਜ ਸਰਚਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਨਾਨਕ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਰੇ, ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ, ਲਾਡ, ਪ੍ਰੇਮ, ਭਾਵਨਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਚਪਨ ਹੰਢਾਇਆ ਤਾਂ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਕੋਲ ਹੰਢਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਕੋਲ ਘੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੋਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਾ ਦੇਣੇ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੇਖ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਜ ਹੀ ਐਸੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਵਸਤਰ ਬਣਾਣੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਬਣਾਣੇ, ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੌਂਕੇ ਚੁੰਕੇ ਚੜਾਉਣ ਦੇ, ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲ ਵਰਤਣ ਹੋ ਜੇ, ਫਲਾਣਾ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਈਏ, ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਂਗਲ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਦੀ। ਪਾਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਲੋ ਵੀ ਪਾਦਿਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਬਈ। ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਐਵੇਂ। ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਹਜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਦੇ ਨੇ ਘਰ ਭੇਜਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਦੇ ਨੇ ਘਰ ਭੇਜਤਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਪਾਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਚੱਲ ਦੁਆਰੇ। ਉਂਗਲ ਫੜੀ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਦਿਆ ਕੀ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਭੇਜਤਾ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੜਿਆ ਪੜਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਅਰਥ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾਓ। ਸਮਝਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀ ਬਚਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੇ ਜੋੜਦੇ ਵੀ ਭਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਚੱਲ, ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦੇਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦੇਗਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਘਰ ਹੀ ਚੱਲ। ਬਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਲਿਆਏ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਫਿਰ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਨਾਨਕ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਖੋਲ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਤੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚਰਾਇਆ ਕਰ, ਜਾ ਫਿਰ
ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੇ ਮਲਾਪ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵੇਖੇ, ਸੰਸਾਰ ਬਥੇਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਨੂੰ। ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਬਹੁਤੀ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਿਲੂ ਮਨ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਸਾਰੀ। ਐਡੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਐਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਕੂਨ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਬਸ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਐਸੇ ਆਨੰਦ ਵਰਤੇ, ਚੋਜ ਵਰਤੇ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਆਪ। ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਇਹ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਰ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਖਰਾ ਸੌਦਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸੱਚ ਦਾ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸ਼ੰਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਸ਼ੰਕਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਕੱਢ ਲਓਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਲਓ, ਲੈ ਪਾੜ ਪਿਆ, ਲੈ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਕੰਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਟੱਕਾ, 2 ਟਕੇ, 3 ਟਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ? 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਦਿਖਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਹੱਥ ਚੱਕ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੱਥ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਚੌਧਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਚਦਾ ਵਿਚਾਰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ। ਇਹਨਾਂ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੇ।
ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜੋ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੀ ਉਸ ਵੀਰ ਪਈਆਂ ਦਾ। ਮਾਣ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਰਗਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਨਾ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਵੀਰ ਜਾਤੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਨਾ ਨਾ ਚੱਕਿਓ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਿਲਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਆ ਗਈ। ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੈ ਭੈਣੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਮਾਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰਸਮ ਅਦਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਖਾ ਲਿਆਏ ਵੀ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤੂੰ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਣਗੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਢਿਮਕਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਤੂੰ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬੀਬੀਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੁਗਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕਰ ਲਿਓ ਦੀਵਾਨਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਮਾਈ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਂਭੇ ਲੱਗੀਆਂ ਲੈ ਮਹਾਰਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਮਾੜਾ ਕਰਦਿਆ ਰੱਬ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹੀ ਵੱਢ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਐਨ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ। ਬਸ ਧਿਆਨ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਬਹਿ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਨੇਊ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜਨੇਊ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਲੱਗੇ ਪਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਾ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ? ਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਹਲਾਂਗਲ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਲਿਆ ਹਲ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿਆ ਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਪੜੋ ਬਈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੋ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਓ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਚੰਗਾ ਸੁਣੀਏ, ਚੰਗਾ ਕਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਲੱਗੇ ਜਨੇਊ ਪਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪਾਣਾ? ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਵਾਲੀ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਐਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਜੋ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੀਵਾਲੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਹਾਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਨਾਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ 5 ਚੂਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਦੇ 5 ਛਿੱਟੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ 'ਚ 5 ਚੂਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਥਾਲ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਥਾਲ
ਹੈ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲੱਗ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ, ਨਿਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਤਬ ਲੱਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਇਹ ਕਹੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਝਾੜਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ 5 ਚੂਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪੈ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਆਗਿਆ ਭਈ ਤਬਹਿ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਗੁਰੂ ਬੈਸ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ। ਆਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁਣ ਤੇ 12 13 11 12 13 ਪੋਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਣਾ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕਣਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ, ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਹ ਰਗਾਂ ਕਟਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਜਿੱਦਿਆ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਪਾਈ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਝਾੜਾ ਮੂਹਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਖੀਰ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬੁੜਾ ਬੁੜੀ ਹਲਾਵਾਂ ਤੋਰਨੇ ਹੁਣ। ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਣੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਵੀਰ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪਾਣਾ ਜਨੇਊ? ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਪਾਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪਾਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਜਨੇਊ ਪਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਨਵਾਂ ਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਓ ਜਨੇਊ। ਲੋ ਬੀਬੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਜਨੇਊ ਪਾ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ 'ਚ, ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਭਾਵੇਂ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਭਾਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਮੱਕੇ ਦਾ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੱਕੇ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬੀਬੀ। ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮੱਕੇ 'ਚ ਵੜਨ ਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਧੰਨੋ ਬੀਬੀਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਬੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਦਸਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਪਾਓ ਜਨੇਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਬੀਬੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾਵੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਨੇਊ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੰਗਤੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਿਆਗ ਪਾਸਨ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਪਾਸਨ ਤੋਂ
ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜੇ ਜਨੇਊ ਪਾਣਾ ਨਾ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਨੇਊ ਪਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਜਨੇਊ ਪਾਈ। ਲੈ ਸੁਣ ਲਾ ਫਿਰ, ਦਇਆ ਦੀ ਕਪਾਹ ਹੋਵੇ, ਦਇਆ ਦੀ, ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਉਹ ਸੂਤ ਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਕਪਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਆ ਜੇ। ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜੱਤ ਗੰਢੀ ਸੱਤ ਵੱਟ, ਉਹ ਗੰਢਾ ਮਾਰੀ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜੱਤ ਸੱਤ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਜਨੇਊ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹਈ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਕੱਤ ਪਾਂਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਜਨੇਊ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲ ਵੀ ਬਾਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨੱਕੇ ਵੀ ਮੋੜਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਚਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਕੱਚਾ ਪੱਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਬਦਲਦਾ ਫਿਰੀ ਜਾਊਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਨਵਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਲ ਵੀ ਬਾਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨੱਕੇ ਵੀ ਮੋੜਨੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਨੇਊ। ਲੈ ਪੰਡਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਵੀਂ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨੀਵੀਂ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਨੀਵੀਂ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀਏ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਜਨੇਊ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਆਰੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਨਿਆਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੱਚ ਮਾਰਗ ਵੱਖਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਣ ਦਵਾਜਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ ਭੈਣੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਵਾਇਆ। ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬਚਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਸਮਾਪਤੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲ ਫਰਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘੀ। ਆਖਿਆ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ? ਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਲੈ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇ, ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ 20 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰਮ ਦੱਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ? ਬਿਨਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਏ? ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਿਆ? ਕਬਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸੱਚ ਕਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ? ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ ਅਸਲੀ, ਜਿੱਦਣ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਝੂਠ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਦੇ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਪ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲੇ, ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਸੁਣੋਗੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਜੱਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਵਿਰਲੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਨਮਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਸੱਚ, ਬਸ ਸੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵਾਂਗ ਡੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਈਆਂ तमाम ਭੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਵਿਚਰਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, 25 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਵਰਗੇ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਉੱਥੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਈਆਂ तमाम ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਉੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਢੀਂਡਸਾ ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਜੁੜੋ, ਜੋੜਨ ਵਰਗਾ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ, ਤੋੜਨ ਵਰਗਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਹੋਈਆਂ तमाम ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗਿਆਨ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਈ ਲੱਖਾਂ ਪਾਵੇ ਜਤਨ ਕਰੋ। ਗਿਆਨ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੱਖਾਂ ਪਾਵੇ ਜਤਨ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ। ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਖਹਿੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਹੋਈਆਂ तमाम ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।